एक छोटा जिहा विचार कोई पुछ रहा सी, कहंदा डरना चाहिए। मैं कहा हाँ भरावा, डरना भी चाहिए। एक तां रब कोलों डरो ते दूजा उन्हां मूर्खां तो डरो जिहड़े रब तो नहीं डरदे। खबरा की कर देण, सोच के भी डर लगदा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। अज आपां गल करन लगे हां 10th क्लास इकनॉमिक्स, बट फॉर CBSE ओनली। मैं पहले ही क्लीयर कर देवां, ये जिहड़ी इकनॉमिक्स आपां करन लगे हां ये CBSE वालिਆਂ वास्ते है, पंजाब बोर्ड वालिਆਂ ਲਈ डिफरेंट है। एक गल मैं होर भी दस देवां, आपां हर वीरवार एवरी थर्सडे इत्थे आवांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ हर वीरवार इकनॉमिक्स की 10वीं क्लास की वीडियो CBSE वालों को मिलेगी। पंजाब बोर्ड वालों बुधवार को आप दिन वंड लेने कुछ इस तरीके ना, सोमवार तो मंगलवार +1 कॉमर्स वास्ते, बुधवार 10th इकनॉमिक्स पंजाब बोर्ड लई, वीरवार का जो दिन होएगा वो अपना 10th इकनॉमिक्स CBSE लई, एंड फ्राइडे थर्सडे जो फ्राइडे एंड सैटरडे ने जो शुक्रवार तो शनिवार है जोड़ा वो अपने 10th मैथ्स वास्ते होंगे जी। ऐतवार छुट्टी। चलो आ देखो गल की है, चैप्टर सिंपल ने, बड़े प्यारे ने समझने विच। थोड़ा फर्स्ट चैप्टर हैगा डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट क्या बोलिए, पंजाबी च बोलते हैं विकास। मैनू पता है CBSE वाले कहेंगे सानू पंजाबी की इन्नी लोड़ नहीं हैगी, तुसीं अंग्रेजी गल करो, पर आपां नूं अपनी सिंपल भाषा च समझना मेरे हिसाब नाल ज़्यादा जरूरी है। तो जरा समझ लो बस मैं की कह रहा। डेवलपमेंट का मतलब है विकास है, तरक्की, ग्रोथ, प्रमोशन टाइप, ठीक है, कुछ इस तरीके की गल आती है। हुण जदों आपां डेवलपमेंट की गल करते हैं, माड़ा जिहा एक मिनट समझने की कोशिश करो। हर बंदे वास्ते डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग हो सकता। सीरीयसली जिमें आप कह दीए एक जिहड़ा लेबरर हैगा, जिन्हों मतलब दिहाड़ी करता जिहड़ा बंदा, आप कहिए भी उहदे वास्ते वो की कहूगा, जो पूछे भी डेवलपमेंट की है, जो पूछे विकास, वो कहूगा जी विकास इस उदों होगा जो जी मेरी दिहाड़ी मैनू मिलती है वो 300 रुपये या 400 रुपये, जो वो 500-700 रुपये हो जाएगी शायद, ठीक है, या मैनू कोई वधिया घर मिल जूगा सस्ता शायद, ठीक है, मेरे खर्चे जोड़े है ने, तेल ते खर्चा जोड़ा हो रहा है, डीजल पेट्रोल ते खर्चा हो रहा है, घर के समान ते जो खर्चा हो रहा वो घट जाएगा, ठीक है, खर्चा घट जाएगा, मेरी इनकम ज़्यादा होएगी तो डेवलपमेंट है, ठीक है। एवं ही अगर आप किसी तकड़े बिजनेसमैन को पूछिए जिदा लाखां करोड़ों का बिजनेस चलता पाया, वो कहेगा कि जो मार्केट के तेजी आएगी तो मेरा समान वधिया बिकेगा तो मैं मनूंगा भी हाँ भी मेरे काम च डेवलपमेंट है। विकास की आप जो गल करते हैं, मेन यही देखो आ जाता है कि जो मोटे तौर पर यह आ जाता है कि जो लोगों की इनकम च वाधा होंदा, उसनों आप कह देना भी हाँ भाई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि मेन तो अपने दिमाग च यही घूमता ना कि इनकम, फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हुण आपां इस तो इलावा भी थोड़ी जी होर गल्लां ने जिन्हां दे शायद आपां कदे घट्टे गौर किया। इनकम तो इलावा आप वो गल्लां बारे भी गल करांगे। डेफिनेशन देखियो आराम नाल। डेवलपमेंट क्या है? पहली गल, इट इज़ अ कंप्रीहेंसिव टर्म। कंप्रीहेंसिव का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट अ सिंगुलर टर्म, इट डजंट हैव एनी सिंगुलर आस्पैक्ट, मतलब ये कोई एक आस्पैक्ट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ां ने जिन्हें तुहानूं पहला भी कहा। हुण जिहड़ियां काफ़ी सारियां चीज़ां किहड़ियां ने देखो जी, विच इनकलूड्स इनक्रीज इन रीयल पर कैपिटा इनकम। पहला तो यही सब तो वड्डे जिहड़े विकास की गल ये होंदी है डेवलपमेंट की कि लोगों की जिहड़ी पर कैपिटा इनकम, पहली हुण पर कैपिटा इनकम होंदी की है, एवरेज हुंदा है एक बंदे की इनकम का एवरेज। आप कहिए जिमें कि जो मैं तुहानूं दसां आराम नाल, घर दे विच 4 मैंबर ने ABCD, इहदी कमाई 10,000 है, यदी 20,000 है, यदी 30,000 है, तो यदी कुछ नहीं हैगी, वो नहीं कमाता पे। तो मैं कहां अगर यदि मैं पर कैपिटा इनकम
अगर मैं टोटल इनकम कड्ढां, टोटल इनकम कितनी बनेगी, टोटल करो जरा, थैंक यू, मैंने पता तुसीं कर लिया, 60 आ गया। हुण पर कैपिटा क्या होएगा, पर कैपिटा हुंदी है एक तरीके नाल प्रति व्यक्ति बोलते हैं एक बंदे दी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वो हुंदी है 60 जी टोटल इनकम है डिवाइड बाय नंबर ऑफ परसनस, 15 आ गए। तो एवरेजली कहा जा सकता है कि हर बंदा 15,000 रुपये मतलब वो जोगे है, बट ये एवरेज है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं तुम्हें पहला कह देना। पर कैपिटा इनकम आप नॉर्मली कंट्री की गल करते होंगे वो जिहदे आप सारी कंट्री के लोगों की इनकम इकट्ठी करके डिवाइड करते हैं वो नंबर ऑफ पॉपूलेशन नाल, तो पर कैपिटा इनकम हो जाती है। हुण वो अगर बंदे की पर कैपिटा इनकम वधेगी, एक तो आ चीज़ है इनक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, एक तो यदा वधना ये डेवलपमेंट है। दूजा इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, एक मिनट, इंप्रूवमेंट होगी लिविंग स्टैंडर्ड दे विच। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब रहन सहन का जिहड़ा उनका ढंग है ना, उहदे विच इंप्रूवमेंट हुई है। पहला साइकिल, फिर बाइक, कार, समझते हो इंप्रूवमेंट हो रही है। पहला शायद पखे लगे हुए थे, फिर कूलर भी लवा लिया, फिर AC भी लवा लिया, ठीक है जी। मतलब उन्होंने रहन सहन च पहला घर कच्चे होंदे सीगे, फिर घर पक्के होन लग गए। अजकल तो कोठियां लोगों को बंगलो होंदा, बंगलो लिखा हुआ बाहर, ठीक है जी। मतलब एन पूरी शान शौकत ना, ठीक है। मतलब रहन सहन के ढंग विच उन्हें चेंज आ गया, ठीक है जी। लिविंग स्टैंडर्ड चेंज आया। अगे एक चीज़ होर है बड़ी सोहनी, रिडक्शन इन पावर्टी। जो मैं कहना सी तुहानूं भी खर्चे विच कमी, तो उस तरीके नाल समझ लो भी गरीबी घटनी चाहिए है, पावर्टी घटनी चाहिए है, ठीक है। जो ये चीज़ां होणगियां तो उसनूं आपां कहांगे भी हाँ भाई डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा, ठीक है। हुण थोड़ा जिहा इसनूं अगे वधाने आपां नूं गल समझ आ गई डेवलपमेंट हुंदी है, डेवलपमेंट विकास डेवलपमेंट। आपां गल करदे हां जी थोड़ा जिहा वड्डे लैवल ते, नैशनल डेवलपमेंट। नैशनल डेवलपमेंट क्या है, ओबवियसली आपां पूरी कंट्री की गल करांगे जी। नैशनल डेवलपमेंट दे विच काफ़ी हद तक डेफिनेशन सेम है, बट कुछ चीज़ां क्योंकि हुण आपां पूरी कंट्री की गल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ां नवीं सुनने को मिलणगियां, वो देखियो ध्यान नाल। कंप्रीहेंसिव टर्म है जिहदे विच उही गल्लां इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड हुंदा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इहदे बारे गल चल रही थी। इनक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, चलो ये भी आप समझ लिया। अगे माड़ा जिहा ध्यान नाल समझियो, जो आप नैशनल मतलब डेवलपमेंट की गल करते हाँ, चलो डेवलपमेंट तो आप कहता सीगा क्योंकि वो थोड़ी जी परसनल लैवल पर गल हो गई सी। हुण इत्थे गल थोड़ा जिहा आपां वधा के, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पोंसिबिलिटीज़ भी विच आउंदियां ने। डेवलपमेंट करने वास्ते सिर्फ आप ही रिस्पोंसिबल नहीं है, सरकार भी रिस्पोंसिबल है कि वो अपने वास्ते कुछ करके देवे, है ना। तो इत्थे सोशल अमैनिटीज़ जिहड़ियां कुछ जरूरतां ने अपनी समाजिक, वो जिवें कि एजुकेशन ये वधिया मिलनी चाहिए है, मैडिकल केयर सहूलतां मैडिकल दियां वधिया मिलनी चाहिए ने, सोशल सर्विसिज तुहाडे कोल ट्रांसपोर्ट सर्विसिज है, कम्यूनीकेशन है, जिहड़े जिथे लगता है सरकार नूं करन दी गल जिहड़ी हैगी है, वो सरकार नूं चज नाल काम उत्थे करना चाहिए है। तां जाके आपां कहिए जो आ चीज़ां दे विच भी एन वधिया तरीके नाल काम होऊगा, फिर कहांगे जी डेवलपमेंट हैगी है, ठीक है जी। तो सारा चीज़ां मिल के नूं रहीआं ने टू द सिटीजनस ऑफ द कंट्री। सिंपल जी गल्लां सीगियां, समझ गए होंगे आई थिंक तुसीं। आपां डेवलपमेंट बारे तो सीख लिया, विकास डेवलपमेंट ठीक है ओके है। गल अगे माड़ा समझने की कोशिश करियो, जिहड़ी मैं तुहानूं गल दस्सी सी बड़ी इंपोर्टेंट है कि हरेक बंदे वास्ते डेवलपमेंट का जिहड़ा है नज़रिया भी कोई किस तरीके नाल डेवलपमेंट देखदा है, कोई किस तरीके नाल डेवलपमेंट नूं देखदा है, हरेक दा अपना अपना है। एक गल होर बड़ी इहदे विच इंपोर्टेंट समझने वाली यह है, हरेक दे डेवलपमेंटल गोल्स जिहड़े हुंदे ने ना डिफरेंट हुंदे ने। यही गल है
कि कोई किस तरीके ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਆਨਸਰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਰਲ ਲੇਬਰਰਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਗੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੀਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੋਰ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਜਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਥਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਲੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਸ ਚਿਲਡਰਨ। ਨੋਰਮਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅ ਗਰਲ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ। ਉਹ ਫਰਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਰਲਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੈंने ਬਾਹੂਬਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੀਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਗਰਲਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
अगर कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसैस है, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ घर ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਘੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਲ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੂਰਲ ਵੂਮਨ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਕਿਆ ਗੋਲਸ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਆ ਨੇ ਮੇਨਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜਿਵੇਂ ਝਗੜਾ ਟਾਈਪ, ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਾਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਅ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ MP, UP, ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਵੂਮਨ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪੀਪਲ, ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਇਨਕਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਗੋਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ Paytm ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।